परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई धनता दे योग हो जिन्हां नूं गुरु चरणां दे विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होए ने। महाराज जी कहंदे अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। अमृत वेला काहदे वास्ते सानूं प्राप्त होया? अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। वो परमेश्वर की वडियाई करने वास्ते, वो परमेश्वर की वडियाई सुनने वास्ते ये अमृत वेला क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जिहड़ा समा हुंदा ये बड़ा शांतमई समा हुंदा, इस करके अमृत वेले। पर जिहड़ा रब दे प्यारिਆਂ ਦਾ अमृत वेला ना, वो अमृत वेला 12 बजे तो शुरू हुंदा। जिहड़े नाम जपण वाले ने 12 बजे तो लैके 4 बजे तक उन्हां दा सिमरन करन दा समा हुंदा, भजन करन दा समा हुंदा। दुनिया सुत्ती पई हुंदी आ ते रब दे प्यारे जागदे हुंदे ने। आखो सतनाम। एवें नहीं कहा भगतां की चाल नराली, चाला नराली भगता केरी विखम मार्ग चलना। उन्हां दा संसार दे नालों वखरा ही चलना हुंदा। चलण दा मतलब ये नहीं भी तुरना, भी उन्हां दी कोई तोर वखरी हुंदी आ। उन्हां दा गुरमुख प्यारिओ चलना वखरा हुंदा। भाव कि दुनिया सुत्ती पई आ, वो रब दा भजन करते हैं, सिमरन करते हैं। तो गुरमुख प्यारे इस तरह दियां संसार के उत्ते उन्हां दा वखरा हुंदा। नाम जपते ने, बंदगी करते ने, भजन करते ने, सिमरन करते ने। आओ कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, माता गुजर कौर दे अखियां दे तारे, गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पुत्र, पुत्रां दे दानी, नीले दे साध सवार, आनंदपुर दे वासी, पटने दे माही। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जीवन इतिहास, जीवन इतिहास चलता आ रहा भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 42 साल की उम्र दी विच किन्ने दुख भोगे, किन्ना कुछ किया, की किया, किनू तारे, किनू वारे, कित्थे गए। आपां कह दिंदे जी आनंदपुर साहिब छड्डिया, लेकिन सानू ये गल्लां दी नहीं पता भी छड्डिया क्यों आ। साहिबजादे नीहां विच चढ़ाए गए ने, शहीद होए ने। सानू ये पता नहीं भी शहीद क्यों करे ने, नीहां विच क्यों चिणे गए ने। बहुत थोड़े होणगे बिरले जिन्हां नूं इस गल दा ज्ञान है। तां गुरमुख प्यारिओ, हजूर साहिब की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गए, पर उत्थे गए क्यों, की करन गए, किनू तारन गए, किनू वारन गए, की करन गए, ये सारा इतिहास सानू दसदा है। आओ सरवण करिए की कहंदे ने सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, जो कल अपने प्रसंग छड्डिया सी। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ
ਨਗਾਰੇ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਤਿਹ ਸਾ ਕੋਪਾ ਤਬ ਰਾਜਾ, ਲੋ ਪਰਾ ਹਮ ਸੋ ਬਿਨ ਕਾਜਾ। ਹੁਣ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਖਵਾਏ ਸੀ 500 ਪਠਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਏ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਰ ਸਨ, ਡਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। 500 ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਰਖਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 500 ਪਠਾਨ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸੇਵਾ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਵੇਖੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘੋੜੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਘੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਬੱਟਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਦਿਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭੀਖਨ ਖਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਹਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਣੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਭੀਖਨ ਖਾਂ, ਹਜਾਤ ਖਾਂ ਔਰ ਨਿਜਾਤ ਖਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ 500 ਹੋਰ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਭੀਖਨ ਖਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਹਨ,
ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਟਿਆਈ ਜਾਣ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੀਰਜਵਾਦ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਠਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨਾ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਹਜਾਤ ਨਿਜਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਹੋਰ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਰਣ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਪਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪਠਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਏ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਮੂਰਖੋ ਲੋਕੋ, ਜਾਓ ਮੂਰਖ ਲੋਕੋ, ਭੱਜ ਜਾਓ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਖਨ ਖਾਂ, ਨਿਜਾਤ ਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਜਾਤ ਖਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਡੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਲਈਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਪਹਾੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਮਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਤ ਸਿਨ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਵਾਰ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਫੌਜ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੁੱਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਧਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤੇਰੇ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣ ਰਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਝਟਪਟ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਠਾਨ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਪਠਾਨ ਅਸਵਾਰ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੈਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਿਲ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਖਨ ਖਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ,
ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸੈਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ, ਸੁਨਿਆਰੇ, ਬਾਣੀਏ, ਰੋੜੇ, ਜੱਟ, ਲੋਹਾਰ, ਝੀਵਰ, ਕੁਲਾਲ, ਘੁਮਿਆਰ, ਖੱਤਰੀ, ਸਿੰਬੇ ਅਤੇ ਲਵਾਣੇ ਆਦਿਕ ਐਸੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਚਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ। ਨੇਜਾ ਤੇ ਉਹ ਫੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਹਿਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਪੰਜ ਭਾਣਜੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਵੀ ਕੁਝ ਯੋਧੇ, ਕੁਝ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਭੀਖਨ ਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਠਾਨ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧਨ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਜਵੇਹਰ ਆਦਿਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ, ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਕੇ ਛਡਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 100 ਭੇਡ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬੁੜਕ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖੜਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ। ਹੁਣ ਭੀਖਨ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੀਖਨ ਖਾਂ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੇ 100 ਸਾਥੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੂੰਜ ਆਪਣੀ ਡਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ ਕੇ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ 100 ਸਵਾਰ ਲੜ ਕੇ ਬਹਿਤ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਹੈ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦੋਜ਼ਖ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇੱਕ ਦੁਸਾਲਾ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਮਕ ਹਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਕੜੇ ਲੈ ਜਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ 2 ਦਸਾਲਾ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਉਂ ਆ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ 500 ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹ 700 ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 500 ਗਏ ਤੇ 700 ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਥੜਾ ਇੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੜਾ। 500 ਗਏ ਤੇ 700 ਆ ਗਏ। ਬੁੱਧੂ ਸਾਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹ 700 ਸਵਾਰ ਭਾਵ ਕੇ 700 ਚੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦ ਪਠਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 500 ਪਠਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਰਖਵਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦ ਜੰਗ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨੌਕਰ ਰਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੌਕਰ ਰਖਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਚੌਪਈ ਜਾਏ ਗਰੇਸਨ ਸਾਥ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਅਸ ਨੌਕਰ ਰਖਵਾਏ ਭਲੇ ਹੈ, ਭਏ ਮੂਡ ਮਤ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ, ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਆਏ ਨਿਜ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਦ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਮਿਹਣੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 700 ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਉਹ 700 ਚੇਲੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ 700 ਚੇਲੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਾਹ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਵਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਯੋਧੇ ਭੰਗਾਣੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪੱਤਣ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸੋਹਿਆ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨਗੇ। ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨਗੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। 500 ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸੀ। 500 ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਧੂਣੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਜਦੋਂ 500 ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਅੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਮੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਭੋਗ ਮੋਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਮਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਾਇਰ ਸਨ, ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਨੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜੰਗ ਹੋਣਾ, ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 500 ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਲੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਚਲੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਡੇਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੂਸਰੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਧੀਰਜਵਾਨ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਖੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਹੰਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧੂਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੂਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਖਾਂ ਪੱਤਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਜੜ ਹੀ ਉਖੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਮਹੰਤ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਮਹੰਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਣ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਟਾਂ ਜੂਟ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਭਮੂਤੀ ਮਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 9 ਲੱਖ ਕਪੀਨ ਕਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤੂੰਬਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੁਤਕਾ ਡੰਡਾ ਛੋਟਾ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜੀ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ, ਮੋਟਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਲੰਮਾ ਬਲਵਾਨ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵਰਣ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 7 ਭੰਤਾ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ। 7 ਭੰਤਾ ਖਾਣਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਰੋਜ਼, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਪਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮੰਜ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਠ ਸੀ, ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਲੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਦੱਸੋ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਚੇਲੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਤਿਹਾਵ ਲੱਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਾਂਦੇ ਸਨ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਜ ਪੈਣ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਹੋ ਤਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਦਾ ਭਰਪੂਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਜੰਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਵੇਗੀ? ਰਾਣ ਖੇਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਣ ਭੱਜੇਗਾ? ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਖੇਲ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਖੇਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੀਲਾ ਨਚਾਰ ਹੀ ਰਚੇ ਹਨ। ਖੇਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੀਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਚੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਤਰੂ ਮੱਧ ਕੈਟਵ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਤ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰਵੰਸ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਕੰਚ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰਨ ਜੋਧਾ ਆਦਿ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ
ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ? ਜਿੱਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਰਜ ਅੱਗੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਰ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਏ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੂਏ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਾ ਦਿਓ। ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਭ ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਰਣ ਥੰਬਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗ ਲਵਾਂਢੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗੋ ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਦੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨ ਲਈ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਥਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਖਤ ਧੁਣਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਮਾਰਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਬੰਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਧੂੜ ਉਡੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਧਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਰਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮਾਰ ਲਓ ਫੜ ਲਓ ਪੁਕਾਰਦੇ ਭੰਗਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਘੇਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਹੈ
ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਬਾਣ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਟੋਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 700 ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਖੜੀ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 700 ਮਰੀਦ ਸੀ, 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗੋ ਸਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 500 ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਿਕਾਉਣ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਪਠਾਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਓ। ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਸਾਨੀ ਜੰਗ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਖਨ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਵੋ। ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਹੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੰਦ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਚਾਰੂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗੋ ਸਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾਓ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਹੂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗੋ ਸਾਹ ਤੇ ਮਹਾਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਪਠਾਣਾ ਉੱਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਸੰਗੋ ਸਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰੀ ਚੰਦ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਪਠਾਣਾ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰੀ ਚੰਦ 1-2 ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲ ਆਇਆ।
ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਣ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਛੇੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੱਲ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਧੇ ਮਾਰ ਲਓ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਰੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗ ਕੇ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਰਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਾੜੀਏ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਭਿਆਨਕ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪਏ, ਪਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਝਟਪਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੱਲਾ ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਆਪਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀਏ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਜਾ ਗੁਲੇਰੀਆ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੀ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਈ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਛੇਤੀ ਭੇਜੋ ਯੋਧੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੈਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਲਚਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੀਰ ਦਾ ਵਾਰ ਬਚ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਤਕੜਾ ਹੋ ਲੈ, ਤੀਰ ਆਇਆ ਹੀ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਤੜਪ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲਿਆ ਸੂਰਮੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਣ ਲੱਗੇ।
ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਹੰਡੂਰੀਆ ਰਾਜਾ ਚੰਦੇਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਪੰਜੇ ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਡੰਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਹਜਾਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜੀਤੋਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਟਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੈਰੀ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਟਿਕੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਣੀ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਆਓ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੱਲ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਦੇ ਜੋ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋ ਦਾਈ ਦਇਆ, ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਰਿਆਈਆਂ, ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ,
ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ